Hello friends, welcome on Study Hub channel. This is Pooja Singla. Today in this video we will discuss a topic semiotic point of view of language, which is mentioned in semester 4 English Literatures BA. So let's start. Semiotic point of view ਜਿਹੜਾ language ਦਾ ਇੱਕ topic ਹੈ, ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ actual ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। semiotic ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ स्टडी करते हैं किसी टॉपिक की साइन प्रोसैसिस जिन्होंने सिमोसिस भी किया जाता है, ठीक है। लाइक आप एवें मान सकते हैं जिथे आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू साइंस। सो स्टार्ट करते हैं। सिम्योटिक हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज अ साइंस ऑफ साइंस। इनू किवें डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक साइंस है कादी साइंस दी सिंबॉलिक बिहेवियर या कम्युनिकेशन सिस्टम दी। इट इज़ अ साइंस दैट स्टडीज़ द लाइफ ऑफ साइंस वॉट कॉन्स्टिट्यूट्स एंड वॉट लॉ governs them। उस तो बाद की है linguistics is the only part of the general science of semiology। communication of all sorts required the use of various types of signs। there are certain concepts related to communication system to understand। a signal is transmitted from a sender to a receiver along a channel of communication। किवें कह सकते हैं कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट होंदा है सेंडर नू रिसीवर तक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। द सिग्नल विल हैव अ पर्टिकुलर फॉर्म एंड विल कन्वे अ पर्टिकुलर मैसेज और मीनिंग। कोई भी आपां ने मैसेज दिता किसी नू है ना, वो तो अपन एक पर्टिकुलर मैसेज ते मीनिंग पता लग गया। कनैक्शन बिटवीन द फॉर्म ऑफ सिग्नल एंड इट्स मीनिंग इज रिफर्ड टू इन सिम्योटिक एज द कोड। ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਿਓਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਸ ਮੈਸੇਜ ਇਨਕੋਡਡ ਬਾय ਦ ਸੈਂਡਰ ਐਂਡ ਡਿਕੋਡਡ ਬਾय ਦ ਰਿਸੀਵਰ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਮੈਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਹਾਰਟ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਆਪਣੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि जे अपन कोई हार्ट कवे अपने दिमाग दे विच आ वाला हार्ट आऊगा, ना कि अपना जिहड़ा साइंस दे विच आपां पढ़दे हैं हार्ट, ठीक है, वो हार्ट अपने दिमाग दे विच आऊगा ही नहीं। तो सिम्योटिक एक्चुअल दे विच आही चीज़ आपां नूं समझाउण दी कोशिश करदा है। जदों आपां कोई भी लैंग्वेज इदां सीखी होवे साइंस दे थ्रू, ठीक है, वो लैंग्वेज सिम्योटिक हुंदी है। The most striking characteristic of language in comparison to other codes of communication system, its flexibility and versatility। We use language to give vent to our emotions and feelings, to seek the cooperation of our fellows, to issue commands, ask questions or make statements। We can make reference to the past, present and future, to things far removed from the situation of utterance, even to things that need not exist and could not exist। No other system of communication, human or non-human, would seem to have same degree of flexibility and versatility। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਡਸ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਡਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੀਕੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹ ਡੀਕੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੀ ਫੈਕਟ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ। ਸਿਮਿਓਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਈਨ ਦੀ। ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸਿਗਨੀਫਾਇਰ ਸਿਗਨੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨੀਫਾਇਰ ਅਤੇ ਸਿਗਨੀਫਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਹਾਰਟ, ਮੈਨੇ ਕੀ ਬੋਲਤਾ ਵਰਡ ਹਾਰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਾਰਟ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ? ਸਿਗਨੀਫਾਇਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਿਗਨੀਫਾਈਡ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਸਿਗਨੀਫਾਈਡ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਕਨਵੇਜ਼ ਮੀਨਿੰਗ। ਸਾਈਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਸਿਗਨੀਫਾਇਰ ਅਤੇ ਸਿਗਨੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਗਨੀਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਮੇਜਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ੇਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਊਂਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸਿਗਨੀਫਾਇਰ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਂਗੁਏਜ ਸ਼ੋ ਸਰਟਨ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਫੀਚਰ ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ठीक है। जे ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪੈਨਸਿਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੁਡਨ ਦੀ ਪੈਨਸਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆਈ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸਿਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਵੁਡਨ ਪੈਨਸਿਲ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਲੈਡ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਰਫੁਲ ਫੜਾ ਦੂੰਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੈਨਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ। these features set it apart from other forms of communication, particularly animal communication. Some of the important characteristic features of human language are listed by Hackett, which when taken together help us isolate language from other forms of communication. Duality, productivity, arbitrariness, interchangeability, cultural transmission, displacement, specialization. Duality ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਹਿਊਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਸਪਲੇਸ ਟੂ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਪੈਟਰਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਆ। ਵੇਅਰ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਯੂਨਿਟਸ ਫਨੀਮਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਨੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਸਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਾਈਨਸ ਇਨ ਟਰਨਸ ਆਰ ਰਿਕੰਬਾਈਨ ਟੂ ਫੋਰਮ ਨਿਊ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਲਾਰਜਰ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। In other words, in language, two levels of structures are found: primary level compounding of sounds into words and secondary level compounding हो जाती है। The advantage of duality is that a large number of different words can be formed out of a small number of elements। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਮੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੀ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਵਰਡਸ ਫॉर एग्जांपल out of 30 or 40 sounds, ठीक है, 30-40 sounds। Similarly, a few thousand of words can be used by individual to construct a unlimited number of sentences. There is no evidence of this type of patterning is in also non-animal communication system. Therefore, we can say that one major difference between human language and animal communication system is duality of structure present in human language। ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਔਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ refers to the fact that human language has the ability to produce new messages on topic at any time. A sentence never heard of before can be created by human beings. That is the same limited set of phonemes is combined in a novel from give novel message। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅਟਰੈਂਸ ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਹਰਡ ਬਿਫੋਰ is proof that language is not learned only by means of imitation and memorization। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਵੀ ਚਿਲਡਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਆਰਬਿਟਰੀਨੈਸ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੈਨ ਵਰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਆਰਬਿਟਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਆਲ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਕੈਨ ਬੋਥ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਰਿਸੀਵ ਮੈਸੇਜ। ਦ ਸਪੀਕਰ ਬਿਕਮਸ ਲਿਸਨਰ ਬਿਕਮਸ ਅ ਸਪੀਕਰ। ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਲਿਸਨਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਿਸਨਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਲਚਰਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਚਰਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੈਟ ਆਫ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੈਟ ਹੈਵ ਗਰੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਕਾਮਨ ਲਿਵਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਕੇ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਊ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? Displacement implies that users of the system are able to refer to events remote in space and time. Animals cannot communicate about imaginary past or future, which humans are able to do with language. In other words, animal communication is context-based, but human language is context-free. Human beings can talk about experience without actually living them because human language is not controlled by stimulus.
ਹੁਣ डिसप्लेसमेंट ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੇ ਟੂਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕੋਈ, मैं ट्रिप ते जाना मैं शिमला, तो मैं वो चीज़ इंजॉय हुण भी बैठ के कर सकती, मैं बोल दूँगी हाई भाई उत्थे ठंड बहुत ज़्यादा होगी, आ चीज़ां होणगियां, आ चीज़ मैं जिहड़े फ्यूचर दे एक्सपीरियंस ने ਜਾਂ फ्यूचर ਦਾ जो एक्सपीरियंस मैं करूँगी वो चीज़ मैं हुण रियलाइज़ कर सकती हाँ, बोल के भी दस सकती हाँ ना, वो डिसप्लेसमेंट होगी। उस तो बाद स्पैशलाइजेशन के स्पैशलाइजेशन इंप्लाई दैट देयर शुड नॉट बी टोटल फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, मतलब की है ये ज़रूरी नहीं कि थोड़ी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, कोई भी कम्युनिकेशन ह्यूमन बींग्स कैन टॉक वाइल एंगेज इन एक्टिविटी टोटली अनरिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट अंडर डिस्कशन। फॉर एग्जाम्पल दे कैन टॉक अबाउट द क्रिकेट वाइल कटिंग वेजिटेबल्स, लाइक हुण अपनी मदर स्पैशली की करदियां ने ਜਦੋਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਕੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭਜਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈंने ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾਣਾ ਮੈंने ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸਿਮਿਓਟਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਮੈਂਟਸ ਓਪਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ PDF ਲਈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ PDF ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਚੇਪੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਪੇਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ।